सलीम अलीम खारीवाला, इब्राहिम सुलेमान बडाया, अब्दुल्ला इस्माइल कुमार, સમાજને આગળ વધારવા માટે, સમાજને પ્રગતિના પંથે લઈ જવા માટે એક સમાજના દીકરા તરીકે હું હંમેશને માટે તમારી સાથે છું। જ્યારે પણ મારી ક્યાંય પણ તમને આવશ્યકતા ઊભી થાય, ક્યાંય પણ એવી જરૂરિયાત ઊભી થાય, તો હું અને મારી ટીમ જેટલું પણ શક્ય બનશે એટલું તમામ એડી ચોટીનું જોર લગાડી અને હંમેશને માટે તત્પર રહેશું। જોઈ લો વાંધો નહીં, અફજલ જોઈ લો, ઇકબાલ જોઈ લો, તમારે ચેક થઈ ગયું ને પૂરા બરાબર? અરે દાઉદભાઈ તમારે થઈ ગયું। अपने आप के लिए हम माफी दीजिए। आज कभी बात हो क्या बात इलेक्ट्रॉन मत हाजिरी जरूरी है कि आगे मजा नहीं ना तो सिलेक्ट ठीक है आगे तो कौन आगे એટલે કદાચ હમણાં 2 કલાક પછી કાલ તો આવી આવી જાય હું આપી દઈશ। હવે તમને જે ફોર્મ આપ્યા છે એ અમારને પૂરી અદા કરી કરવાનું હતું। बिल्कुल आई और बिल्कुल नहीं अच्छी सुनने का हर एक बड़ा कौन का जिम्मेदार आप लोग अभी जिम्मेदार हैं। जितने भी जो सिलेक्टर आए हैं वो कौन के जिम्मेदार है। हमें जैसे आगेवानों को मुंतखब करना है, तय करना है जिनमें सलाहियत हो दीनी और दुनियावी, क्योंकि ये इदारा भी इस्लामी इदारा है और इस इदारे के ऊपर अल्लाह का हाथ, यदुल्लाहि अलल जमात के ऊपर अल्लाह का हाथ होता है। चाहे वो छोटी जमात हो, चाहे बड़ी जमात हो, चाहे 3 आदमी की हो, जब जमात की शक्ल में होती है तो अल्लाह का हाथ जमात के ऊपर होता है। तो हमें इस जमात को मद्देनजर रखते हुए हमें ऐसे जिम्मेदार को, ऐसे आगेवान को लाना है जो दीनी और दुनियावी, दीन के एतबार से भी इल्म रखता हो और दुनियावी एतबार से भी इल्म रखता हो। हमें अहले इल्म भी चाहिए, उलमा भी चाहिए, हुक्काम भी चाहिए और हमें एजुकेटेड तबका भी चाहिए, एजुकेशन वाला तबका भी चाहिए जिनमें लिखे हो, बड़े पढ़े हो, लिखने वाले हो, वकील हो, बैरिस्टर हो, जो भी हो, ऐसे आदमी को हमें लाना है और अमानतदारी के साथ हमें काम पूरा करना है। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। और दूसरी बात ये है कि आगेवान जिनके पास में आप सिलेक्ट करने के लिए जाओ, इनकी उम्र 40 वर्ष या उससे ऊपर होनी चाहिए। कितनी? 40 वर्ष। और इनके आधार कार्ड की जरूरत और जन्म तारीख की जरूरत फॉर्म के साथ में इनको लगा देना है। जिनके पास आगेवान को आप सिलेक्ट करने के लिए जाओ उनको कहना है कि आपके आधार कार्ड और आपकी जन्म तारीख। और एक बात मैं कहता हूं, आगेवान की दस्तखत होने के बाद, आगेवान की सही होने के बाद सिलेक्टर सही करें। अब आपको मुद्दत दी जाती है 8 दिन की, इसलिए कि कम दिन इसलिए रखते हैं कि सामने बकरा ईद है। अब बकरा ईद के सारे कामों को संभालने के लिए आगे उनका होना जरूरी है। इससे पहले बॉडी बन जानी चाहिए, इससे पहले बॉडी बन जानी चाहिए। आप पहले 14/5/2000
26 तक आगेवान की दस्तखत करके यहाँ पर पहुँचाना है। रात को 12 बजे तक आप पहुँचा सकते हैं। आपको 8 दिवस की मुद्दत दी जाती है, 8 दिन की मोहलत दी जाती है। સમજી લીધું ને? 14/5/2026 રાતના 12 વાગ્યાનું છેલ્લું તમારું સમય બધા ગોળથી સમજી લેજો. 14/5/26 રાતના 12 વાગે 8 દિવસની ચોખ્ખી મુદ્દત તમને. આજની તારીખ ને આવતીકાલથી તમારી 8 દિવસ ચાલુ થઈ જાય. બરાબર છે? અને બીજા નંબરમાં તમને જે સિલેક્ટના ફોર્મ આપ્યા છે એ તૂટવા ના જોઈએ, ફાટવા ના જોઈએ. એમ કે અલ્લાહ ખુદા રાખા છે ફાટી ગયું, તૂટી ગયું તો તમારીને સબૂત તરીકે એના ટુકડા બી લઈને આવવું પડશે. અને કોઈ પલળી ગયું તો તમારે પલળેલું પણ તમારે પ્લાસ્ટિકમાં વીટીને આવવું પડશે, તો બીજું ફોર્મ મળશે. તારીખ તો અમે નહીં વધારી, અમારી કમિટી બનશે એમાં તમારો ચેરમેન બી બનાવી દઉં. એ તમારે તમારી અંદર એટલી કરોડથી તમે કહેશો તો જ પછી અમારી રીતે કોઈ નહીં વધે. અમે નહીં વધારી અમે શકીએ. નહીં વધારીએ. આ તમને ચોખ્ખી શબ્દ અમે તારીખ વધારવાના નથી. પછી જો તમારી હવે કમિટી તમારી બનાવશો એના તમારો ચેરમેન બી બનશે. એમાં તમારો મસલો છે હવે કે તમારે વધારવી કે નહીં. અમે નહીં વધારીએ, અમારા તરફથી કોઈ વધારો નહીં મળે. કમિટીમાં તમારે કેને રહેવાનું છે? આ બીજા આવે છે ઇદ્રીસ લખભાઈ. નામ બોલો. યુસુફ ઇબ્રાહિમ બેરા. सलीम यूसुफ पटेल, સલીમ યુસુફ પટેલ. अहमद हसन गुजराती, મોહમ્મદ હસન ગુજરાતી. તમારું નામ બોલો. इस्माइल काजू, ઇસ્માઇલ 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 ઈસા. उमर जान, बोलो कितना क्या? 4 થયા. इकबाल उमर जान, ઇકબાલ ઉમર ચાંદ. बोलो जो अच्छा. काम क्या ये बे बाकी है. 5 થયા. हारून हारून नाम लखाई दो आपको. हनीफ હનીફ હસન. અલીફ હસન વાળા. અલીફ હસન વાળા. हनीफ અલીફ હસન. હનીફનું નામ લખો. नाम लखाई ना. अरे एक बाकी है. એક બાકી છે ભાઈ. अहमद हसन हसन जेठवा. અહમદ ये હસન. नाम लखो. અભી અહમદ હસન. અહમદ હસન જેઠવા. ભાઈ જાણી લે. અહમદ હસન. આદમ. अहमद अहमद आदम अहमद आदम. અહમદ આદમ જેઠવા. 7 થઈ ગયા. 7 થઈ ગયા. હવે આના અંદરથી તમારે મતલબમાં ચેરમેન ના તમે મતલબ રાય આપો. ચેરમેન કોણ બને? યુસુફભાઈ ચેરમેન ને છે. આજે તમારી સિલેક્ટરની કમિટી બની એમાં પન્નુ યુસુફભાઈ છે. એની યુસુફભાઈની જવાબદારી હોય કે સિલેક્ટરમાં ક્યાંક બી કંઈ વાંધો પડે તેનું સોલ્વ કરે. બરાબર છે? ત્યાં પછી આગેવાનના બાલામાં ગમે બાલામાં કોઈ તકલીફ થઈ હોય યુસુફભાઈને જો સોલ્વ કરે, યુસુફભાઈ સોલ્વ ના કરે પછી ત્યાં સુધી અમારી સાથે વાત કરશે. અને યુસુફભાઈ તમને તો એ શું સલાહ મસોરા દીધું શું દઈ? આ સમિતિ જે છે એ સમિતિ જ્યારે બી થાય ને ત્યારે બધીને ભેગી થઈને રાય લેવાની. કઈ બી મતલબ વાંધો વસ્તી હોય તો ચેરમેન ને કહે. ચેરમેન થી ન થાય તો એ ચેરમેન અમને ફરિયાદ કરે. તમારા બધીને ફરિયાદ ચેરમેન ને કરો, એ કમિટીને જ કરવાની. જેને જેને પ્રોબ્લેમ થયો એ કમિટીને જ કરે. કમિટીમાં ના સુલઝે ત્યારે પછી અમારા પાસે આવવા. આજે તારીખ છે 5/5/2026. તમામ ફળિયાઓના જે કુર્રા છે એ પૂર્ણ થઈ ગયા. અગાઉના વિડીયોની અંદર અપડેટ આપણે આપી ચૂક્યા છે. ટોટલ 39 સિલેક્ટરો કે જે 7 ફળિયામાંથી 5-5 સિલેક્ટરો અને એક ફળિયામાંથી ટોટલ 4 સિલેક્ટરો, એટલે કે 2 હુસેનાબાદ, 1 બુધેચા અને 1 સેપાના. એ રીતે ટોટલ 39 જે સિલેક્ટરો છે એ સિલેક્ટરો હવે પછી સમાજમાં આગેવાનને સિલેક્ટ કરી અને ચૂંટીને મોકલે એના માટે કરી અને આજની તારીખમાં આજે સમસ્ત મુસ્લિમ ગાંચી સમાજ જમાત ખાને બધા જ એકઠા થયા. એડહોક સમિતિની સાથે રહી અને તમામ જે કોઈ પણ આગેવાનો નિમવાના છે, એટલે કે જે સિલેક્ટરો આગેવાનો નિમવાના છે એના માટે 39 જે સિલેક્ટરો છે એમાંથી જે સિલેક્ટરો હાજર રહ્યા છે એ તમામને ફોર્મ સુપ્રત કરવામાં આવ્યા. એ ફોર્મ હવે એની અંદર એ લોકો સિગ્નેચર કરાવી, એટલે કે જે આગેવાનને ચૂંટવાના છે, જે આગેવાનને સિલેક્ટ કરવાના છે, કે જે હવે
સમાજની ડોર સંભાળશે, જે સમાજને ઉત્થાન તરફ લઈ જશે, જે સમાજની પ્રગતિ સાધવામાં સહાયરૂપ થશે, મદદરૂપ થશે, લોકોને એક સારી એવી નવી રાહ ચીંધશે, આગેવાનોને સમાજમાં આ સિલેક્ટરો લઈ આવશે. એના માટે કરીને ફોર્મ સુપ્રત કરી દીધેલા છે. 14/5/2026 રાત્રિના 12 વાગ્યા સુધીમાં એ આગેવાનને સિલેક્ટ કરી અને એમની સિગ્નેચર કરી અને ફોર્મ સુપ્રત કરાવશે. અને મિત્રો, જે એડહોક સમિતિ છે એ એડહોક સમિતિનું કાર્ય અહીંયા પૂર્ણ થયું છે અને જે સિલેક્ટરો છે એ સિલેક્ટરોમાંથી એક સમિતિની રચના કરવામાં આવી, જેની અંદર એને એકને ચેરમેન બનાવી દેવામાં આવ્યા છે કે હવે પછી આ જે 39 સિલેક્ટરો છે એટલે કે એક ચેરમેન બની ગયા છે, એટલે 38 જે સિલેક્ટરો છે એ સિલેક્ટરોની બાગડોર જે છે એ ચેરમેન સંભાળશે. કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય છે એ પ્રશ્ન ચેરમેનને કહેશે અને જો ચેરમેનથી એ પ્રશ્ન સોલ્વ થઈ શકે એમ નહીં હોય તો એ પછી એડહોક સમિતિ પાસે રજૂઆત કરશે. આ તમામ જે કોઈ પણ બાબતો છે આજની તારીખમાં ચર્ચા વિચારણા સાથે તમારી સમક્ષ આપણે રજૂ કર્યો છે. મિત્રો, મેં અગાઉ પણ કહ્યું હતું કે ઘણી બધી બાબતોની ચર્ચાઓ કરવી છે. હવે જે સિલેક્ટરો છે એ સિલેક્ટરો જે આગેવાનોને લાવશે એ બાબતને લઈને એક મસ્ત મજાનો એવું અપડેટ હું તમારી સમક્ષ ટૂંક જ સમયમાં રજૂ કરવાનો છું. અને તમામ સિલેક્ટરોથી પણ મારી અપીલ છે, જો ક્યાંક તમને એવું લાગે છે અથવા તો ક્યાંક ગૂંચવાવ છો, ક્યાંય એવો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય છે, તો એક સમાજના દીકરા તરીકે હું હંમેશને માટે તમારી સાથે છું. જ્યારે પણ મારી ક્યાંય પણ તમને આવશ્યકતા ઊભી થાય, ક્યાંય પણ એવી જરૂરિયાત ઊભી થાય તો હું અને મારી ટીમ હંમેશને માટે તમારી સાથે છીએ અને સમાજમાં આપણે હંમેશને માટે સમાજની સાથે રહેશું. સમાજને આગળ વધારવા માટે, સમાજને પ્રગતિના પંથે લઈ જવા માટે જેટલું પણ શક્ય બનશે એટલું તમામ એડીચોટીનું જોર લગાડી અને હંમેશને માટે તત્પર રહેશું. મળીએ છીએ નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર. ત્યાં સુધી ખુશ રહો, પરિવાર સાથે રહો, ખૂબ આનંદમય રહો, ખૂબ પ્રગતિ કરો. ધન્યવાદ.